ओम शांति 4 ଜାନୁଆରୀ 2026 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 30 ନଭେମ୍ବର 2008। मुरलीर सारांश। फुल स्टॉप लगाई संपूर्ण पवित्रतार धारणा करी मानसिक सेवार सकाश द्वारा सुख शांतिर आंजुली देवार सेवा कर। फुल स्टॉप लगाई संपूर्ण पवित्रतार धारणा करी मानसिक सेवार सकाश द्वारा सुख शांतिर आंजुली देवार सेवा कर। आज बाप दादा चारिआडर महान पिला मानकु देखुछंती। तेबे तुमे माने कौन महानता करी देखाइछ? जाहाकु दुनिया असंभव बोली कहुछि ताकु सहजरे संभव करी देखाइछ। ताहा हेला पवित्रतार व्रत। तुमे समस्ते पवित्रतार व्रत धारण करिछ ना? बाप दादांक सहित दृढ़ परिवर्तनर व्रत अर्थात प्रतिज्ञा करिछ। तेबे व्रत धारण करिबा अर्थ निजर वृत्तिर परिवर्तन करिबा। कौन तुमे माने वृत्तिर परिवर्तन करिछ त? संकल्प करिछ आमे सबु भाई भाई अटु। एही भली वृत्तिर परिवर्तन करिबा पई भक्ति मार्गरे मध्य केते प्रकारर व्रत करुछंती। किंतु तुमे माने तो बाबांक सहित दृढ़ संकल्प करिछ। काहींकि ना ब्राह्मण जीवनर मूलदुआ हेला पवित्रता एवं पवित्रता द्वारा ही परमात्मा स्नेह एवं सर्व परमात्मा प्राप्ति गुड़िक मध्य मिलुछि। दुनिया रे महात्मा माने जाहाकु कठिन मने करुछंती, असंभव मने करुछंती, किंतु तुमे माने सही पवित्रता को निजर स्वधर्म बोली भाबुछ। बाप दादा देखुछंती केते जना भल भल संतान अछंती जे माने कि संकल्प करिछंती एवं निजर दृढ़ संकल्प द्वारा वास्तविक रूप रे परिवर्तन देखाउछंती। चारिआडर यही भली महान पिला मानकु बाप दादा बहुत बहुत आंतरिक आशीर्वाद देउछंती। तुमे माने मध्य मन वचन कर्म तथा निजर दृष्टि वृत्ति द्वारा पवित्रतार अनुभव करुछ ना? पवित्रतार वृत्तिर अर्थ हैला प्रत्येक आत्मा प्रति शुभ भावना शुभकामना। दृष्टि द्वारा प्रत्येक आत्मा को आत्मिक स्वरूप रे देखिबा एवं निजको मध्य सर्वदा आत्मिक स्वरूप रे सहजरे अनुभव करिबा। तेणु ब्राह्मण जीवनर महत्व हैला मन वचन कर्मर पवित्रता। जदि पवित्रता नहीं तेबे ब्राह्मण जीवनर जो गायन रहिछि सर्वदा पवित्रतार बल द्वारा निजे मध्य निजको आशीर्वाद देइथांती। तेबे कौन आशीर्वाद देइथांती? पवित्रता द्वारा सर्वदा निजको मध्य खुशी अनुभव करिथांती एवं अन्य मानकु मध्य खुशी देइथांती। यह द्वारा पवित्र आत्मा को 3टी विशेष वरदान मिलिथाए। गोटिए हेला निजे निजको वरदान दियंती जहा द्वारा सहजरे बाबांकर प्रिय पात्र होई जांती। द्वितीय रे वरदाता बाबांकर निकटतम एवं प्रियतम संतान होई जांती। सेथिपाई बाबांकर आशीर्वाद स्वतः प्राप्त होइथाए एवं सर्वदा प्राप्त होइथाए। तृतीय रे ब्राह्मण परिवार रे जेउ माने भी विशेष निमित्त अछंती सेमानक द्वारा मध्य आशीर्वाद मिली चली थाए। यही 3 प्रकारर आशीर्वाद आधार रे से सर्वदा उड़ुथाए एवं उड़ौथाए। तेणु तुमे माने मध्य निजे निजको पचार, निजको चेक कर जे पवित्रतार बल एवं फल सदा सर्वदा अनुभव करुछि त? सदा सर्वदा दिल भितरे रुहानी फलक अर्थात आत्मिक निशा रहुछि त? केबे केबे केही केही पिला जेते बेले अमृत बेलारे मिलन करिथांती, आत्मिक वार्तालाप करिथांती, जानिछ कौन कहिथांती?
ପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ରୂପୀ ଫଳ ମିଳୁଛି ତାହା ସର୍ବଦା ରହୁନାହିଁ। କେବେ ରହୁଛି, କେବେ ରହୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ରତାର ଫଳ ହିଁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାର, ମୁଁ କିଏ? ସଦା ସର୍ବଦା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତିରେ ରହୁଛି ନା କେବେ କେବେ ରହୁଛି? ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲାଉଛ? ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ନାମ ଲେଖୁଛ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଲେଖୁଛ? ବିକେ ଅମୁକ, ବିକେ ଅମୁକ ଏବଂ ନିଜକୁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି କହୁଛ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନା? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟୁ ଏବଂ ସଦା ଅଟୁ, କେବେ କେବେ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ସଦା ତ? ଦେଖ, ଚିନ୍ତା କର, ସଦା ତ? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ହାତ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ପିଲା ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଟିଚର ମାନେ ହାତ ଉଠାଅ, ସଦା ଅଟ ତ? ଖାଲିଟାରେ ଉଠାଅ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାବାଲା ଅଟ ସେଇମାନେ ହିଁ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଉଠାଅ। ପଛବାଲା ହାତ ଉଠାଅ, ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ସାରା ସଭା ହାତ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଅଟ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି? ମାଷ୍ଟର ଅଟ ନା? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାଷ୍ଟର ତ ପିତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବିତ୍ରତାର ମୂଳଦୁଆରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ତେବେ କେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି? ମନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ନା ବାଣୀରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ନା କର୍ମରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି? କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ମନ, ବଚନ, କର୍ମ, ସମ୍ବନ୍ଧ, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଅପବିତ୍ର ବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିନେଇଛ, ତେବେ ପୁଣି କେବେ କେବେ କାହିଁକି? ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ, ସମୟର ଡାକରା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଡାକରା, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡାକରାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛ। ଏବଂ ଅଚାନକର ପାଠ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପକ୍କା ଅଟେ। ତେଣୁ ମୂଳ ଦୁଆର ଦୁର୍ବଳତା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତାରେ ଦୁର୍ବଳତା। ଯଦି ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତାର ବିପରୀତ ଅଟେ, ତେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା। ସେଥିରେ ଯେତିକି ସେତିକି ଶବ୍ଦର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଲି ଅମୃତ ବେଳାରେ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବ। ଅନ୍ୟ କାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବ ଯେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ସେଥିରେ 4ଟି କଥାକୁ ଚେକ୍ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ବୃତ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ, ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା। ଇଏ ତ ଏହିଭଳି ହିଁ ଅଟେ ନା ବରଂ ସେହିଭଳି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଭାବନା? ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛ, କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଅଟ ତ? ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଭାବୁଛ ତ? ହାତ ଉଠାଅ। ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପଚାରିବୁ ତ? ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଅଟ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏହି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ 5 ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ତେବେ କ'ଣ ନିଜକୁ ବା ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ବା ପରିବାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବାଲା। ତେଣୁ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ମନେ ପକାଅ। ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଥର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ଏହି କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ
ସମୟ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗେଇ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାକରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଡାକରା ଶୁଣିବା ବାଲା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବାଲା ଉପକାରୀ ଆତ୍ମା ମାନେ କିଏ? ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ ନା? ବାପ ଦାଦା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ପରୋପକାରୀ ବା ବିଶ୍ୱ ଉପକାରୀ ହେବା ପାଇଁ 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଜାଣିବାରେ ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟ। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପରଚିନ୍ତନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପରଦର୍ଶନ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଲା ପରମତ। ତେବେ ଏହି 3ଟି ପର ଶବ୍ଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିଲେ ଯାଇ ପରୋପକାରୀ ହେବ। କାରଣ ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ ବିଘ୍ନ ରୂପ ହେଉଛି। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା? ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ କାଲି ଅମୃତ ବେଳାରେ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିବ। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ଡାକରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାକୁ ମାନସିକ ସେବାର ସକାଶ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଆଞ୍ଜୁଳି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ବାପ ଦାଦା କେବେ କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ତ ଅଛି ନା, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ଯିବାର ଅଛି। ଏକୁଟିଆ ତ ଯିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ତୁମେମାନେ ସାଥିରେ ଯିବ ତ? ଯିବ ତ? ଆଗବାଲା କାହିଁକି ହାତ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଯିବ ନାହିଁ କି? ଯିବ ନା? ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟି ତୁମର ଦାଦୀମାନେ, ତୁମର ବିଶେଷ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ପକ୍କା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ସାଥୀ ହୋଇଯିବୁ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯିବୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବୁ। ତେଣୁ କାଲି ଅମୃତ ବେଳାରେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବ ଯେ କେଉଁ କଥାରେ କମି ରହିଛି। କ'ଣ ମାନସିକ ସଂକଳ୍ପରେ କମି ଅଛି, ନା ବାଣୀରେ, ନା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ କମି ଅଛି? ବାପ ଦାଦା ଗୋଟିଏ ଥର ସବୁ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ଚକ୍ର ଲଗାଇଥିଲେ। ଶୁଣାଇବୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? କେଉଁ କଥାର କମି ରହିଛି? ତେବେ ଏହି କଥା ହିଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇଦେବା, ଏତିକି ହିଁ କମି ରହିଛି। ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ନ ଲାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କିଛି ଘଟିଯାଉଛି। ବାପ ଦାଦା ତ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଭଳି ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ? ଲଗାଇବାର ଅଛି ଫୁଲ ଷ୍ଟପର ବିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଗିଯାଉଛି କମା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଉଛି? କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଥିରେ ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ମାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ମୟର ଚିହ୍ନ ଲାଗିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମା, ବିସ୍ମୟବାଚକ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଧାଡ଼ି ଲାଗିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିବ। ଯଦି ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ, ତେବେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଉଚ୍ଚ ଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ହୋମୱାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ କରି କାଲି ଅମୃତ ବେଳାରେ ହିଁ ଚେକ୍ କରିବା ସହିତ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏବେ 18 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇବାର ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସିଥାଏ ନା। ତେଣୁ 18 ଜାନୁଆରୀରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଚାର୍ଟ ବା ଫଳାଫଳ ଲେଖି କ୍ଲାସରେ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ 18 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିଲା।
ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲାଗିଲା ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାତ୍ରା ଲାଗିଗଲା? କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ। କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶେଷ ସ୍ନେହ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ? ଏବେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଏବେ ଆଉ ଢିଲା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପବିତ୍ରତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବାସ୍ତବିକତା ଏବଂ ରାଜକୀୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ରାଜକୀୟତାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଅନାଦି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଦେଶରେ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ରହୁଛ। ଯେପରି ଆକାଶରେ ବିଶେଷ ତାରକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚମକୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ଅନାଦି ରୂପରେ ବିଶେଷ ତାରକା ରୂପରେ ଚମକୁଛ। ତେଣୁ ନିଜର ଅନାଦି କାଳର ରାଜକୀୟତାକୁ ମନେ ପକାଅ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଆସୁଛ, ସେତେବେଳର ଦେବତା ରୂପର ରାଜକୀୟତାକୁ ମନେ ପକାଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରାଜକୀୟତାର ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମର ଅନାଦି ଏବଂ ଆଦିକାଳ କେତେ ରାଜକୀୟ ଅଟେ। ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଆସ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ରାଜକୀୟତା ଅନ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ। ନେତାମାନଙ୍କର, ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର, ଧର୍ମନେତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ପୂଜା ଏବଂ ବିଶେଷତା କେତେ ରାଜକୀୟ ଅଟେ। ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ରାଜକୀୟତା ଗୁଡ଼ିକ ପବିତ୍ରତା କାରଣରୁ ହିଁ ଅଟେ। ତେବେ ପବିତ୍ରତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଟେ। ତେଣୁ ପବିତ୍ରତାର କମି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏମିତି କୁହ ନାହିଁ ଯେ ଶେଷ ସମୟରେ ହୋଇଯିବ ବା ସେତେବେଳେ ଯଦି ବୈରାଗ ଆସିଯିବ ତେବେ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ସବୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବି, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ବିଶେଷ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ପବିତ୍ରତା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀ, ହାକିମି ଦେଖାଇବା ଭଳି କଥା, ଯାହାକୁ କ୍ରୋଧର ଅଂଶ କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ଏଭଳି କର ଯାହାକି ଦୂରରୁ ହିଁ ତୁମକୁ ଦେଖି ପବିତ୍ରତାର ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ପବିତ୍ରତା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର, ଡବଲ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ କେଉଁ ବରଦାନ ମିଳୁଛି? ମନେ ଅଛି? ପବିତ୍ର ଭବ, ଯୋଗୀ ଭବ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି କଥା ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ରତା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ହେବା। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? ବାପ ଦାଦା ଅମୃତ ବେଳାରେ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଦେଖିବେ। ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ଲଗାଇବେ। ବାପ ଦାଦା ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼ର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ମାସ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା କର। ମାନସିକ ସେବା, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ଅବ୍ୟକ୍ତ କର୍ମ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ବଢ଼ାଅ। ତେବେ 18 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ବାପ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ତେଣୁ 18 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଅମୃତ ବେଳା ଠାରୁ ହିଁ ସ୍ନେହର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛ। ସମସ୍ତେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଅବ୍ୟକ୍ତ କାହିଁକି ହେଲେ? ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାକାରରେ ରହି ବାବାଙ୍କ ସମାନ କେବେ ହେବ? ତେଣୁ ଆଜି ଟିକିଏ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଉଛନ୍ତି। ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଉନାହାନ୍ତି। ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ
ମୋର ଗୋଟିଏ ବି ସନ୍ତାନ ରହି ନ ଯାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଶ୍ରୀମତକୁ ଚେକ୍ କର। ଅମୃତବେଳା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳିଛି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବ। ମଜବୁତ ଅଟ ନା? ସାଥିରେ ତ ଯିବ ନା? ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ଯିବ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଟିଚର ମାନେ କୁହ, ପଛବାଲା କୁହ, ଚେୟାରରେ ବସିବା ବାଲା ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ ସମାନ ହେଲେ ଯାଇ ତ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ ସାଥିରେ ଯିବ ନା? ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର। ତେବେ 15-20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ତା ରହୁଛି। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକିଏ ଅବହେଳା ପଣିଆ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅବହେଳା ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଦେଖାଯାଉଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଉମଗ ଉତ୍ସାହ ରହୁଛି, ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ପୁଣି 1 ମାସ ପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅବହେଳା ପଣିଆ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ତ ଏହି ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ତୁମେ କ'ଣ ସମାପ୍ତ କରିବ? କେବଳ ବର୍ଷକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ନା ବର୍ଷ ସହିତ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପରେ ବି ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ତ? ହାତ କାହିଁକି ଉଠାଉନା? ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଆପେ ଆପେ ଏହି ରେକର୍ଡ ବାଜିବା ଦରକାର। ଅବ ଘର ଚଲନା ହେ। କେବଳ ଘରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ, ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଲେଟରେ ଅର୍ଥାତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ଠୁ ଲେଟ୍ ଅର୍ଥାତ ଅତି ବିଳମ୍ବ ହୋଇନାହିଁ। ପୁଣି ବି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ବରଦାନକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଥାଅ। ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। କରିବି ଦେଖିବି ଏଭଳି ନୁହେଁ, କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ମହାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସମାହିତ କରିବାର ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପ ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଆସିବା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନେ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ପଠାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ସେସବୁ ଶୁଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ସେହିଭଳି ଶିଖିଲତା ଏବଂ ଯୋଗୀ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପର ସଂଯୋଗ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ତ 3-4 ଦିନ ପରେ ଯାଇ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଳନ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସଂକଳ୍ପ, ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚା ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସାଧନ ମିଳିନାହିଁ, ତେବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ୟାଦ ପ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ପଦ୍ମ 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 ଗୁଣା ୟାଦ ପ୍ୟାରର ପ୍ରତିଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏବେ 2ଟି କଥାର ଲହର ଖେଳାଅ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା। ଏହାକୁ ସାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେଇ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କର। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ଏହିଭଳି ଅଟେ, ଇଏ ତ ବଦଳିବ ହିଁ ନାହିଁ, ଏହିଭଳି ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟର କାମ କର, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଖାଇବୁ ଏବଂ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ବଢ଼ାଅ। ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସାଅ ନାହିଁ। ସାହାରା ଦିଅ, ଶକ୍ତି ଦିଅ। ତାହା ହେଲେ ଚାରିଆଡ଼ର ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଖୁସିବାସିଆ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ବାଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଆଜିର ବରଦାନ,
ଚେକିଂ କରିବାର ବିଶେଷତାକୁ ନିଜର ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ଜମା କରୁଥିବା ମହାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଚେକିଂ କରିବାର ବିଶେଷତାକୁ ନିଜର ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ଜମା କରୁଥିବା ମହାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସରେ ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କର, କଥା କୁହ, କର୍ମ କର, ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସ, କେବଳ ଏତିକି ଚେକିଂ କର ଯେ ଏହା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଅଟେ ତ। ପ୍ରଥମେ ମିଳାଅ, ତାପରେ କର୍ମରେ କର। ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ତ ମହାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟ। ତେଣୁ ନିଜର ଚେକିଂ କରିବାର ମେସିନାରୀକୁ ପ୍ରଖର କର। ଏହାକୁ ନିଜର ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ଜମା କର। ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାନତା। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଯୋଗୀ ହେବା ହିଁ ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଯୋଗୀ ହେବା ହିଁ ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଏବେ ଯାହା ବି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ବା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତିର 5ଟି ଯାକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ହଲଚଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନମୁକ୍ତ ବିଦେହୀ ଅବସ୍ଥାର ଅଭ୍ୟାସୀ ଆତ୍ମା ଅଚଳ ଅଟଳ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ନର ହୋଇ ସବୁ କଥାକୁ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର କର୍ମଯୋଗୀ, ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗୀ, ନିରନ୍ତର ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାର ସଂସ୍କାର ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।